ಶೃಂಗೇರಿ ಗೋರಿಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಉರುಸ್ ಆಚರಣೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಗೋರಿಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿನ ಆಸ್ಥಾನೆಯೇ ಮೆಹಬೂಬ್ ಜಹೂರ್ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ಔಲಿಯಾ ಅಲ್ಲಾರವರ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫಿನ ಕಣ್ಮಣಿಯಂತಿದ್ದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಗೋರಿಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರನೇ ಗುರುಗಳಾದ ಶೇಖ್ ಸೂಫಿ ಶೇಖ್ ಮುಖ್ತಾರ್ ಅಹಮದ್ ಶಾ ದಾದಾ ಔಲಿಯಾ ರವರ 8ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಉರುಸ್ ಸಮಾರಂಭವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನಡುವೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಆಚರಣೆಗೊಂಡಿತು. ಉರುಸ್ ಅಂಗವಾಗಿ ದರ್ಗಾದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂದಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಚಾದರ್ ಸಮರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ಕುರಾನ್ ಪಠಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. कम करना अंदर लगा साला बाहर निकला ऐसे चले जा, ये डर में ऐसे चले जा बच्चा, ये डर में चले जा रहे
इधर लाओ थोड़ा जगह छोड़ो चलो सिद्दीक़ा खातून जन्नत उम्मते बतूल बिनते रसूल जन्नत नगीना फिरदौस से गुलजार मकबूल जिगर गौस रसूल खुदा खुरतुल आमीन वारिस मसनद काफ अंबिया ने अरे आसमान करामत व नकबा पीर मुर्शिद रसूलुल्लाह सुरफ वाक़ि से इंतहा आमीन चार अगले 40 तन औलिया क्या वारिस मालिक हर शहीद दा इमाम चार दा मासूम चार यार सफा रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन खुसूसन व इला अरवाह कुतुबुल आफ्ताब महबूब सुबहानी मकबूल अज़दानी सरचश में इरफानी हिकल हमदानी वादल मुस्तकीन शमशुल आरफीन सिराजुस सालिकीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन मुहिब्बुल फुक़राई वल गुरबाई वल मसाकीन सय्यद अस्तक़वाई नबील हरमान इमाम नूर मिन नूरिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह मुस्तक़िल जमालिही सल्लु अला वालिही व सहाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैतिही औलादिही औलिया अल्लाह कुल औलिया अल्लाह मुमिनीन वल मुमिनात अबवाबुल बरकती अबवाबुल कुव्वती अबवाबुस सेहती अहवालिल गैबि व शहदाई व रहमान दिब्बिल गुलूबी व दवाई व आफियतुल अब्दानी व शिफाई वल अब्सार या गौस अल मदद या बदुल अजाइब बदुल गराइब कश्फुल अरवा बिनूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली स्वयं जली गयम सदा लैलुन निहार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार शाह मन सुल्तानी आलम सैयद अहमद कबीर खातिरे मा जम्मा कुन या गौसुल आज़म दस्तगीर हो भलाए रद्द बासी इन दुआए आफ्ताब हो भलाए रद्द बासी इन दुआए आफ्ताब या अली स्वयं जली गयम सदा लैलुन निहार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार या जिब्राईल या मीकाईल या इस्राफील या इज़राईल या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना हबीबना मौलाना मुर्शिदना व आला आले मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। या मेरे मालिक मौला जो कुछ पढ़ा गया दरूद पाक का सवाब, मौला दरूद ताज का सवाब, मौला हैदरी दर्जे का सवाब, अलहम का सवाब, गुल का सवाब, मौला फातिहा खानी में जो भी नजराना पढ़ा गया है मौला पढ़ने का सवाब, जन्नतुल फिरदौस के मेवे का सवाब, मौला ऊँट का सवाब, बच्ची का सवाब, मेरे बाद जनाब अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरवाह मुक़द्दस में आमीन आमीन। मौला उनके सदके तौफैल खुसूसन 313 मुरसलीन के अरवाह मुक़द्दस में पहुँचा दे परवरदिगार। मौला उनके सदके तौफैल खुसूसन करबलाए मौला 72 शहीदों के अरवाह मुक़द्दस
भरम टूटता है उसका। ದರ್ಗಾವನ್ನು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಮರೆತು ನೂರಾರು ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖವ್ವಾಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್ ಹಾಗೂ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 30-35 ವರ್ಷ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ಥರ, ಅವ್ರ ರೀತಿ ಯಾವ ಗುರುಗಳನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡು 8ನೇ ವರ್ಷದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಅವರೊಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕವಿಯ ನುಡಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಅದು ಅವರ ಕೆಲಸ, ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು, ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಜೀವನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಆ ಕೆಲಸನ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಅವರ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ, ರೋಷನ್ ಚಿರಾಗ್ ಕಾಮ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಅದೇ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಯಂತೆ ಈವರೆಗೂ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೇನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ದೇವರ ಹತ್ರ ಆಶಯಿಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೈ ತೋರಿಸಿ ಎಳೆದು ಕರೆಯುವಂಥ ಜಾಗ ಇದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದಾಗಲಿ, ಜಾತಿ ಆಗಲಿ, ಭೇದ ಆಗಲಿ, ಮತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯ ಇದಾಗಲಿ, ಸ್ವರೂಪ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಣಿಗೆ ಆಗಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ವರ್ಷದ 365 ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದುಡ್ಡಿನ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ, ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 40-45 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ ಅವರ ದುಡಿಮೆ, ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾರಿ ಅವರು ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಎಲ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸಾಕಿಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಲಿ ದೇವರು ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಜರತ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಜೋಹರ್ ಶಾವ್ಲಿ ಅವರ ಇದು ಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಉರುಸ್ ಸಮಾರಂಭ. ಇದು ನಮ್ಮ 3ನೇ ಗುರುಗಳು ಮುಖ್ತಾರ್ ಶಾ ದಾದಾ ಔಲಿಯಾ ಅಂತ. ಇವರು ಉರುಸ್ ಸಮಾರಂಭ ತುಂಬ ನಾವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅನ್ನುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರ ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪಿರಂಗಿ ಗುಡ್ಡ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರು. ಇವತ್ತು ಪಿರಂಗಿ ಗುಡ್ಡ ಇವತ್ತು ರಂಗಿನ ಗುಡ್ಡ ಆಗಿದೆ. ರಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಇಲ್ಲನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಯಾರೆ. ಈ ಊರನ್ನೇ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಒಂದು ಪೀಠ, ಅದು ಶಾರದೆ ಪೀಠ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪೀಠ, ಇದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿರಂಗಿ ಗುಡ್ಡ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತಂದರೆ, ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಪಿರಂಗಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಆದಿಶಂಕರರ ಮಠವನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆವಾಗ ಪೇಶ್ವರು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಕೇರಳದ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ, ಈ ಥರ ಮರಾಠರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆವಾಗ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಅಲ್ಲೊಂದು ತುಕಡಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿರಂಗಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಆ ಮಠನ ಕಾಯ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಈ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ಭೂಪಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ವಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅವರು ನೀವೇ ದೊಡ್ಡವರು, ನೀವೇ ಸಣ್ಣವರು, ನೀನೇ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಾಣಿಕೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಗಳ ಏನಾದರೂ ದ್ವೇಷಗಳು ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾರೇ ಏನೇ ಒಂದು ಇವರ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹರಕೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ, ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ದಾದಾ ಅವರು ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ಈ ದಾದಾ ಮುರ್ಷದ್ ಅವರು ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ.
ಯಾರೇ ಏನಾದರೂ ಹೇಳದಿದ್ರು ಕೂಡ, ಯಾರೇ ಏನೋ ಕೊಡೋದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದನೇ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಬೇಕು, ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು, ಇದು ಹಣ್ಣು ಹಂಚೋದಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕವಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಅವರವರೇ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದಾರಿ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರ ಮುಂದೆನೂ ಕೈ ಚಾಚಬೇಡಿ, ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅವರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ಚಿರಾಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತಲೇ ಇವರು ದಾದಾ ಮುರ್ಷಿದವ್ರು ಮಾಡೋಗ್ಯಾರೆ. ಆ ರೋಷನ್ ಚಿರಾಗ್ ಕಮಿಟಿ ಇವತ್ತವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಏನು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ನೀಡಿದೆ, ಸ್ವಂತ ಅವರ ಹಣದಿಂದ ಇವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ರಾಜೇಗೌಡರು ಶಾಸಕರು ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಭೇಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬೇಡಿಕೆ ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳಿಗಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಜಾಗ, ಆಸ್ಥಾನೆ ಮೆಹಬೂಬ್ ಜೋಹರ್ ಶಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ಜಾಗ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಅಪಾಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಟಿ ರಾಜೇಗೌಡರ ಹತ್ರ ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ವಿಚಾರನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಹೇಳೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ತಡೆಗೋಡೆ ಒಂದು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರನೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಡೆಗೋಡೆ ಕೂಡ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾನೊಬ್ಬ ಈ ದೇಶದ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 22 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಹಜರತ್ ಜಹೂರ್ ಶಾ ಬಾಬಾ ಗೋರಿಗುಡ್ಡದ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನ ಏನಿದೆ, ಇದೊಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಘಟನೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಆವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದಾದಾ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತುಂಬ ಆಪ್ತರು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕವಾಲಿ ಗಾಯಕರು. ಇದೇ ಗೋರಿಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿಂದ ನಾನು ಕಾಲು ಜಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ. ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ ನಾನು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಬಿಡು ನ್ಯಾಮತ್, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ, ಅವನು ಈ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಯಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಪದೇ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋರು, ಹೌದು ಕಣೋ, ನೀನು ಭಾಳ ಅದೃಷ್ಟವಂತ, ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಿದ್ದಿದ್ದೀಯಾ, ನೀನು ಏಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಸ್ವಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಇದಾಗಿ ನಾನು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಿತ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕನಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಆಸ್ಥಾನವನ್ನು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ದಾದಾರವರ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರೂ ಸಹಿತ ಈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇದ್ದಂತಹ ಆಸ್ತಿ ಈಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತುಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹೊತ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಆಸ್ಥಾನ, ಈ ನಮ್ಮ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾರದಾಂಬೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇವ ಹಾಗೂ ಅದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರಾಗಿರಲಿ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೋಮುವಾದ, ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ತೋರಣಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಣ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಗೋರಿಗುಡ್ಡದ ಆಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಶೇಖ್ ಮುಖ್ತಾರ್ ಅಹಮದ್ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ಚಿಶ್ತಿ ಅವರ ಒಂದು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಭ್ಯಾಸ ನೀಡ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರ್ಕಾತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತರು ಇದ್ದರು, ಆಸ್ಥಾನ ಮೆಹಬೂಬ್ ಜಹೂರ್ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ಔಲಿಯಾ ಅಲ್ಲಾ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫಿನ ಒಂದು ಕಣ್ಮಣಿ. ಅವರು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲೇ ಪಾಡ ತೋರಿಸಿ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಶೇಖ್ ಸೂಫಿ ಶೇಖ್ ಮುಖ್ತಾರ್ ಅಹಮದ್ ಶಾ ಚಿಶ್ತಿ ವಲ್ ಖಾದ್ರಿಯಾ
ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ಶೃಂಗೇರಿ ದಾದಾ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಿತ್ತು. ದಾದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ದಾದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ದಾದಾ, ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ದಾದಾ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಅವರು. ದಾದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗಲೂ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿ ದಾದಾ ಸೂಫಿ ಮುಖ್ತಾರ್ ಅಹಮದ್ ಶಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಗೋರಿಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಭಾಳ ಓದಿಲ್ಲ, ಅವರೊಂದು SLC ವರೆಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳಾದಂಥ ಕೆಲವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮಗೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನವರು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಖ್ತಾರ್ ಕಣೋ, ಮುಖ್ತಾರ್ ಅವನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಮಾನಿಟ್ರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಈಗ ಗುರುಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ ಒಂದು ದೋಬಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಅವನು ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರರು ಅಂಥೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅವರ ಜೊತೆಗಾರರು ಇನ್ನೂ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿದಂಥವ್ರು. ಅವರು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಈ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಸೂಫಿ ಮುಖ್ತಾರ್ ಅಹಮದ್ ಶಾನ್ ಅವರು ಸೂಫಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಶಾನ್ ಅವರಿಂದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದ್ರು, ತರೀಖತ್ತನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ತರೀಖತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಶರೀಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಕಮ್ಮಲಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಈ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಮೆಹಬೂಬ್ ಜಹೂರ್ ಶಾನ್ ಅವರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾತಾ ದರುದ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಂತರಿದ್ದರು, ಶೇಖ್ ಖಾದಿರ್ ಶಾ ವಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಅವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರು. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಲ್ಲೆ ಕಟ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು ಹಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ಅವರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟೋದು, ಆ ಹಲ್ಲೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯೋದು. ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಸಿಂಗಾರವನ್ನು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡು, ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡು ಅಂಥೇಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಡ್ಡಗಳು ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಿಂದ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚರ್ಗಳು, ಆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅವರೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು. ಅವರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಒಂದು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತಿಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಂತೆ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು. ಈ ಜಾಗದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ 68 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ನಂತರ ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಅವರ ಪಾವಡಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಅವರನ್ನು ನಂಬುವವರು ಖತಾರ್, ಅಮೇರಿಕಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌಸೆ ಪಾಕ್ನವರಿಂದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಗೋಲ ಅಂಥೇಳಿ, ಒಂದು ಕಲ್ಲು, ಇದು ಗೊಣೆಕಲ್ಲು. ಈ ರೀತಿಯಂಥ ಗೊಣೆಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಸಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆ ನೀರನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡು ಅಂಥೇಳಿ. ಕೆಲವಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಪಾವಡವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದಿವ್ಯವಾಣಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಳೆ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಶಾರತ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬಶಾರತ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತೋರ್ಕಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ನೋಡೋದು, ಒಂದು ದರ್ಗಾ ನೋಡೋದು, ಒಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮರು ನೋಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಅವರು ಕೂರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅದು ಹೇಗೆ, ಏನಾಯಿತು ನಿಮಗೆ, ಏನು ಕನಸು ಬಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಕನಸು ಬಿತ್ತದ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಸಣ್ಣಿಂದನೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದವನು. ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಸೂಫಿ ಮುಖ್ತಾರ್ ಅಹಮದ್ ಶಾನ್ ಅವರು ಸೂಫಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಶಾನವರ ಶಿಷ್ಯ. ಅವರಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ತರೀಖತ್. ನಂತರ ಶೇಖ್ ಖಾದಿರ್ ಶಾ ವಾಲಿಯಿಂದ ತರೀಖತ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಅವರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಲಂಗೋಟಿಯಾರ್, ಅವರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸನ್ಯಾಸತ್ವದಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಅವರು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯೋದು, ಆ ಮಣ್ಣು ಇದು ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮವರು ಅವರಿಗೆ ಯಾರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಇತರೆ ಜನಾಂಗವರು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಜಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ, ಶೃಂಗೇರಿ ದರ್ಗಾ ಏನುಂಟು ಇದು ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಎಲ್ಲರೂ ಬರುವಂಥ ಜಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಕೆಲವಷ್ಟು ರಾತ್ರಿಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ 36 ವರ್ಷ ನಂದು ಕಳೆದಿದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ. ಈ ನಮ್ಮ ದಾದಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಂಡಂತೆ ಕೆಲವು ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಅದು ಸ್ವಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಏನಂದರೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನಾನೊಂದು ಸಣ್ಣಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೊಂದು ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗೋ ಟೈಮಿಗೆ ದಾದಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಏನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೆ ಹಣ್ಣು. ನಾನು ತಂದಾಗ, ಏನು ತಂದು ಮಗ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ದಾದಾ ಅವರೇ, ಈ ಥರ ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹಂಚೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತಿಂದ ಫ್ರೂಟ್ ಮರ್ಚೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಅವತ್ತಿಂದ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಕಾಗದಾಳಿ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕೊಡಗು ಆ ಕಡೆಲ್ಲ ಈ ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ನಮ್ಮ ನೇರಳಕುಡ್ಗೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಗುಡ್ಡಗಳು ಕುಸಿತಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಗುಡ್ಡದ ಪವಾಡ ಏನಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಪವಾಡ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಪವಾಡನೇ. ಇದು ಪವಾಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತಂಥ ಜಾಗ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದಾದಾ ಅವರ ಒಂದು ಪವಾಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ದಾದಾ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಶೃಂಗೇರಿಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಪೀಠ, ಆ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಪೀಠ, ಇದೊಂದು ಪೀಠ, ಇದು ಎರಡೂ ಒಂದು ಪೀಠಗಳೇ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ನೀವು ಗೌರವವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ, ಆ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆ ಮಠದಲ್ಲೂ ಆ ಜಗತ್ಪೀಠ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಜಗತ್ಪೀಠಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಭಾವಗೀತೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ದಾದಾ ಅವರು ಈ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಗುಡ್ಡನ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂದೂಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸೇವೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಭಾರತದ ಭೂಪಟ, ಇದೊಂದು ಸರ್ವಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಆಗಿ ಇದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇವರ ಇಲ್ಲಿ ಕುವೇಟ್, ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಮಾಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕುವೇಟು, ಕತ್ತಾರು, ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಂತ. ಅವರು ಇಲ್ಲೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಈ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದಾಗ ಘೋಷಣೆಗಳು ಕೂಗೋದೊಂದು ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಗದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ನು ಜುಲೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಾದಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಆಸೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು AC ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾದಾ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ, ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅವ್ರನ್ನ AC ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೂರುವಂಥ ಒಂದು ಅವ್ರ ಪವರ್ ಇತ್ತು. ಆ ಪವರ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹರ್ಕು ಪಂಚೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಹಳೆ ಬನೀನು ಆ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಾವುದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅವರು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ನೆಲಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕಾಗಿ, ಒಂದೊಂದು ಈ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಒಂದು ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬೇಕು, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬೆವರ ಹನಿಯ ದುಡ್ಡುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಇವತ್ತು ಅವರು ತೀರೋದ್ಮೇಲೆ ಅವರೊಂದಿಷ್ಟು ಸಾಲಗಳಿದ್ದು, ಆ ಸಾಲನ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಜಾಗನ ಮಾರಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋದು ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬರೆದಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯಧಾರಿಯ ನಡೆಯುವ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವರೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಕಾಣಿಕೆ, ನೋಡುವುದು ಸುಲಭ, ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಾದಾವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಈ ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು, ನಮ್ಮ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಯುವಕರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ದೇವರು ಒಂದೇ, ನಾಮ ಹಲವು ದೇವನೊಬ್ಬ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗಾದೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ಸರಿ ಹೋಗಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದಿತ್ತು. ಆ ಕೊರೋನಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಜನ ಅದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರು. ಆ ಮರ್ತರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಜರತ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಜೋಹರ್ ಶಾವ್ಲಿಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾರದಾಂಬೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪವಾಡದಿಂದ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅನಾಹುತಗಳಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪಿದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅನಾಹುತಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರವಾಹ ಬಂದ ಸ್ಥಳ ಇನ್ನೇನು ಹೊಳೆ ಬಂದು ಶೃಂಗೇರಿ ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋತ್ತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಾರದಾಂಬೆ ದೇವರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಆದಿಶಂಕರರು ಅವರು ಬರುತ್ತ ಈ ಕಪ್ಪೆ ಶಂಕರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ಈ ಹಾವೊಂದು ನೆರಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಪ್ಪೆಗೆ, ಅದು ಕಪ್ಪೆ ಬಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಇದೊಂದು ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾಂತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾರದಾಂಬೆಯನ್ನು ತಂದೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದಾದಾ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಏನು ಆ ಪೀಠನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಥರನ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಶಾಂತಿಯವರು, ಎಲ್ಲ ಶಾಂತವಾಗಿ ಬಾಳೋಣ. ಏನು ನಮ್ಮ ದಾದಾ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಹಾಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಹಾಗೂ ಹಜರತ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಜೋಹರ್ ಶಾವ್ಲಿಯವರು ಏನು ನಮಗೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂತರ ಜೀವನ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಸುತ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜಯ ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್, ಸರ್ವರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ.